بك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف الأعراب والعجب محمد خير من يمشي على قدم محمد باسط المعروف جامع محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد تاج رسل الله خاتمة محمد صادق الأقوال والكريم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد روحيت بالنور دينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد خير خلق الله من مضار محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على عالمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى
مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الأمة والظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد طابت مناكبه محمد صغاه الرحمن بالنعم محمد صفوة البري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ضحك للضيف مكرم محمد جاره والله لم يضم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو إمام محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Allah
الفاتحة. نحن صراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وداومنا بها في الدارين آمين. رضي الله عني وعنكم. وقال رضي الله عنه الحكمة الثامنة والسبعون قبضك بحيث لا يبغيك مع البسط وبسطك بحيث لا يتركك مع القبض وأخرجك عنهما كي لا تكون لشيء دونه. الحكمة التاسعة والسبعون العارفون إذا بسطوا أخوف منهم إذا قبضوا ولا يقف على حدود الأدب في البسط إلا القليل. Hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari yang ke-78 berbunyi, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempersempit atau mempersulit keadaan suasana hatimu agar kamu tidak terlena hanyut di dalam keadaan kelapangan dada hatimu. Dan Allah Ta'ala melapangkan hatimu agar Tuhan tidak meninggalkanmu, membiarkanmu hanyut atau terbawa arus keadaan yang mempersempit hatimu. Dan Allah Ta'ala mengeluarkan dirimu dari keduanya agar engkau tak lagi bergantung kepada sesuatu selain zatnya Allah Ta'ala. Dan orang yang arif kepada Allah, hikmah yang ke-79, mereka ketika diposisikan di dalam posisi yang luas, yang lapang, mereka lebih takut daripada mereka ditaruh di dalam keadaan yang sempit. Karena sesungguhnya tidak dapat bertahan menjaga batas-batas adab di dalam muamalah berhubungan kepada Allah ketika ia sedang dilapangkan keadaannya, kecuali hanya sedikit saja. Hikmah yang ke-79 dari Ibnu Athaillah ini tentang salah satu manhaj, cara, konsep Allah Ta'ala, konsep penting tentang cara Allah Ta'ala mendidik, menterbiahi hamba-hambanya yang Islam, apalagi yang beriman kepadanya. Artinya hamba Allah atau manusia, makhluk di muka bumi itu, pernah kita membicarakan tentang Allah Ta'ala di antara hamba-hamba Allah atau makhluk-makhluk manusia, ada yang dibiarkan Allah Ta'ala istidraj. Itu entah mereka dalam keadaan nyaman, lapang, bebas, atau dalam keadaan sempit. Intinya semuanya adalah istidraj ketika Allah Ta'ala sudah murka terhadap mereka. Tapi ada golongan kedua
mereka adalah hamba-hamba Allah yang masih Allah Ta'ala menaungi mereka dengan rahmatnya dan tidak mengusir mereka dari rahmat sendiri. Nah, lalu ini menyangkut tentang jawaban dari banyak orang-orang awam yang biasanya salah paham kemudian berburuk sangka tentang kehendak Allah di balik perubahan hal ehwal hidupnya. Apa maksudnya perubahan hal ehwal hidupnya? Kita berataan tahu menjalani bahwa di antara bukti bahwa makhluk alam semesta itu adalah makhluk, buktinya berubah-ubah. Ya, alam mutaghayyir, alam semesta itu berubah-ubah. Dan tiap sesuatu yang berubah-ubah berarti baharu. Maka berarti alam semesta baharu. Yang qadim, yang tidak dapat berubah-ubah adalah Allah Ta'ala semata. Selain daripada Allah Ta'ala pasti berubah-ubah. Apa maksudnya berubah-ubah? Apa maksudnya kehidupan perubahan di dalam kehidupan kita yang selalu berganti-ganti keadaan. Ya, kadang lagi nyaman, lapang, entah masalah kesehatan, harta, masalah anak, masalah jabatan, masalah posisi. Dahulu dihormati, lalu tiba-tiba ketemu siapakah atau orang yang sama juga, tiba-tiba orang yang ini merendahkan. Kadang ketemu orang, kadang kita dalam keadaan serba bercukupan, kadang lebih, kadang kurang, kadang sakit lalu, merista lalu, ya kan? Kadang kawak, makan, minum sampai merigat, sampai kau pilih, sampai kadang-kadang sampai tulak, bingung makan apa esok. Bukan karena kadang dimakan, tapi bingung makanan cocok liur esok. Kadang, ya kan, sendok nasi gitu kalau lihat. Kadang serba naik larang, kadang ada air barasnya di warung, duitnya nampak tidak? Ya kan? Kadang sehat, kadang sakit, kadang dihormati orang, kadang diherani orang, kadang disayangi orang, kadang dikecewakan orang. Ya, itu sudah kenyataan yang pada siapapun mendustakan. Ya. Nah, lalu ketika artinya hidup kita ini kalau disimpulkan antara dua, kadang nyaman, kadang sakit. Masalah apa aja ya Pak? Apa aja. Masalah rumah tangga, tadi masalah usaha, masalah gawian, profesi, masalah kekawanan, masalah hiburan, masalah apa lagi? Semuanya ya. Nah, lalu pastinya semua perubahan di dalam kehidupan kita itu ada lepas dari kendali genggaman kekuasaan Allah Ta'ala. Pastilah orang beriman pasti aja, sekecil-kecilnya iman seseorang muslim pasti tahu dan meyakini bahwa itu pada lepas dari kehendak kekuasaan Tuhan. Artinya Tuhan yang membalik keadaan kita, Tuhan yang memulihkan keadaan kita, ya kan? Tuhan yang memutarbalikkan keadaan kita. Nah, sehingga karena kebanyakan orang muslim, terutama yang awam, karena ingat percaya bahwa itu diatur Tuhan,
ketika diberi nyaman, ya umumnya biasanya ketika diberi nyaman pasti hatinya berbunga-bunga. Artinya berbunga-bunga, tiba-tiba rasa sayang lawan Tuhan, tiba-tiba rasa disayangi lawan Tuhan, dinyamani Tuhan baru rasa percaya diri, dinyamani Tuhan baru rasa aku itu tanda aku dinyamani Tuhan, berarti tanda Tuhan sayang. Tuhan sayang lawan aku, tanda aku masuk surga kena, ya kan? Sehingganya dari perasaan itu timbullah gembira, gembira. Kadang ketawa sorongan, kadang dipendeli orang, disariki orang tetap senyum aja, ya, hati gembira. Diulah orang, dipancing orang tetap inya, ya kan? Lalu itu disebut kelapangan, basti. Kalau istilah tasawuf itu basti artinya dipermudah, dilapangkan, diperluas, dinyamani keadaannya. Nah itu normalnya manusia pasti kayak itu. Ketika dinyamani, hati gembira. Nah, dan ketika sebaliknya tiba-tiba keadaannya menjadi sulit. Ketika keadaannya menjadi sulit, lalu aja timbul pertanyaan. Karena ia beriman bahwa itu kehendak Tuhan, Tuhan yang mengatur. Jadi sampai inya tiba-tiba berubah keadaan menjadi sempit, pasti timbul ketakutan. Ada apa? Ada salah apa? Aku jadi Tuhan mempersempit, mempersulit, memberi cobaan. Ya, timbul kena pertanyaannya gitu. Salah aku, apalagi Allah, ya, apalagi salah aku, salah apa aku yuk, ya, umumnya manusia kayak itu, maklum lah. Dan memang pertanyaan itu semestinya dipertanyakan. Tuhan kadang memang hendak kita supaya menjadi penasaran kenapa jadi diubah Tuhan keadaan itu pasti. Disitulah ilmu berguna. Orang yang menuntut ilmu berguna menjadi jawaban bagi kebingungan inya. Kenapa? Karena kalau inya kada ada ilmu, bahayanya inya akan buruk sangka lawan Tuhan, kadang putus asa lawan Tuhan, kadang ya tadi Tuhan menghendaki inya dapat yang baik, inya malah putus asa lawan Tuhan, lalu menjadi orang yang kufur nikmat kepada Allah. La yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Nah, jadi umumnya manusia ketika dipersempit keadaan hidupnya, otomatis hatinya sempit. Tadi ya Pak, ketika hatinya sempit, inya merasa, kenapa jadi hatinya sempit? Karena tadi aku disakiti, berarti Tuhan kira-kira lagi kenapa tujuh lagi sarik lawan aku. Kenapa jadi Tuhan lagi sarik lawan aku? Mungkin aku ada salah apa-apa. Berpikirnya ada belum apa yang salah, mungkin itulah dibaikinya. Tetap aja sakit masih. Berjalan pikir apalagi kita salah, kalau yang pas salah tersakiti hati kawan, kita ambil hak kawan, diberikan haknya, tetap aja masih sakit. Lalu kalau orang pikirannya fokus itu aja, ada yang salah, akhirnya membaiki berangan, tapi tetap aja sakit, ini bahaya. Timbul akhirnya kalau inya masih menganggap bahwa ada yang salah terus, akhirnya inya bisa meraju. Oh, kita ambil dulu sudah, berharap biar usaha julukan aja sudah, hak orang mau ambil, kalau orang bakal lahir, sumpah yang ambil. Aku sudah memperbaiki keadaan, aku sudah hendak bujur-bujur bertaubat, tetap aja keadaanku sempit, tetap aja usaha aku makin habis. Ya, kenapa? Karena di upakinya cuma satu itu aja. Ada salah apa aku dengan Tuhan? Makanya dari hikmah ini Ibnu Athaillah hendak menerangkan bahwa kada melulu masalah dosa atau ada kesalahan ikam jadi sampai aku persempit hidup ikam.
Nah, jadi ketika kembali ke judul tadilah, apa jawabannya? Ini jawabannya. Ketika kita tiba-tiba hari ini, dan kita harus mengakui barangkali kebanyakan hidup kita ini lebih banyak nyaman kah sakit? Lebih banyaknya masalah kesehatan, lebih hitung jamnya, harinya, bulannya, lebih banyaknya sehat kah sakit kah? Mungkin sakit kalau dihitung. Mau kita ditakoni ulang setahun ini 2022 berapa kali garing kalau dihitung. Ingat saja kenapa? Karena sedikit. Nah, itu tak pulang. Berduit bang, lawan kada berduit. Kalau makan lawan kada perolehan makan, lebih banyak mana? Perolehan makan kah? Kada perolehan makan lebih banyak. Makanya ketika kita kada perolehan makan, hati rentan takajud, langsung ubah, langsung gampang terbawa emosi. Kenapa? Karena kada patuh, kada makan. Biasanya makan terus, tiba-tiba terasai nangaran kada tahu makan. Nah, jadi kehidupan manusia itu tanda bahwa inya makhluk adalah hatinya berubah-ubah ya Pak. Kenapa hatinya berubah-ubah, kadang lapang, kadang sempit? Karena keadaannya, kadang keadaannya lapang, kadang keadaannya sempit, masih lebih banyak lapang. Nah, lalu pertanyaan intisarinya, pertanyaannya itu, kenapa Allah Ta'ala membulak-balikkan kehidupan kita? Kenapa Allah Ta'ala otomatis membulak-balikkan hati kita? Ya, itu pertanyaannya. Apa Tuhan ini usil kah? Iseng kah? Artinya ada gawian kah? Lalu kena itu kah? Hakikat. Lalu dijawab Ibnu Athaillah, Allah Ta'ala itu punya, dari seluruh sifat-sifat Tuhan itu, kalau disimpulkan itu terbagi dua. Ada sifat-sifat kasih sayang Tuhan seperti Rahmanur Rahim, penyayang, pengasih, pemberi, pemurah, pemberi rezeki, pemaaf, apalagi pemberi karunia, pemberi pertolongan, ya, apalagi nang sifat-sifat nang menunjukkan jamalullah, sifat keelokan Allah. Satunya sifat-sifat yang mencerminkan jalalullah, kebesaran Allah. Apa aja sifat-sifat yang menunjukkan kebesaran Allah? Maha menghukum hambanya, maha mengazab hambanya kalau kelipatan, maha yang kuasa menyiksa hambanya, maha perkasa, maha kuat, maha yang kada kawa dikalahkan, maha yang kada kawa didahului, maha yang kada kawa dikalahkan, dan lain adalah Al-Qahar, ini sama di ayat Quran. Nah, jadi berarti Allah Ta'ala itu punya sifat yang menunjukkan kasih sayang Tuhan, pemurahnya Tuhan, pengertiannya Tuhan, pemaafnya Tuhan. Ada lagi sifat maha menyiksa Tuhan hamba, maha memberi pelajaran, maha murka kepada yang bersalah, dan lain-lain. Nah, jawaban daripada pertanyaan tadi adalah tujuan Allah Ta'ala membulak-balik kehidupan kita itu supaya hati kita itu dilajari atau belajar seimbang antara khauf, takut kepada Allah, dan mahabbah atau raja, cinta dan mengharap.
Maksudnya apa? Jadi kayak ini, ya pastinya nih orang nang andai kata manusia diberi nyaman, terus pasti bang, inya akan melihat di situ kebaikan Tuhan, sayang lawan Tuhan, pemurahnya Tuhan, penyayangnya Tuhan, pemaafnya Tuhan. Dalam otomatis hati jadi gembira, otomatis pulang hati jadi percaya diri, percaya diri bahwa Tuhan kayak ini, Tuhan sayang, berarti aku insya Allah aman. Nah, jadi di situ inya Tuhan menampakkan lawan si hamba tadi, tajalli, menampakkan lawan hamba tadi bahwa Tuhan menampakkan sifat Rahman, Rahim, penyayang, penyayang. Tapi pastinya keadaan itu kalau berlarut ke itu terus, maka hamba itu pada bakal mengenal sifat Tuhan yang satunya, yang sebelahnya. Dan bahkan orang-orang yang arif billah, yang kenal kepada Allah, orang yang berilmu tentang Allah, mereka lebih khawatir ketika ada di dalam keadaan nyaman, lapang, berduit, sehat. Kita cocok pada liur nanti ini sehat, nyaman, mengkawa berduit terus, jangan sekali gini, jangan ada berduit, mengkawa kita anu terus, bunga terus, sehat terus, jalan. Nah, akhirnya Allah Ta'ala apa aja qabadaka, akhirnya ketika kamu sudah melewati batas hatimu itu terlalu gembira sampai merasa dirimu aman, di situ Allah Ta'ala mempersempit keadaan hatimu. Kayak caranya Tuhan mempersempit keadaan hati? Entah kehidupan kita dipersulit atau diberi ujian di salah satu bagian hidup, atau kita diperdengarkan ayat-ayat tentang siksaan Allah, ayat-ayat tentang azab Allah, hadis-hadis Nabi tentang ancaman-ancaman Allah kepada perbuatan. Tambahnya kita ingat bahwa dasar kelakuan kita macam-macam. Itu disebut keadaan qabd, dicengkram atau dipersempit atau dikacak, ya bahasa kita, sehingga tiba-tiba hati berubah keadaan, timbul rasa sedih, khauf, takutan, atau merasa apa tadi, minder, berubah lalu, ya Pak. Tadi kan apa tadi? Merasa disayangi, buktinya dinyamani. Karena merasa dinyamani, otomatis merasa disayangi. Karena merasa disayangi, akhirnya merasa percaya diri. Ketika dibalik keadaan, tiba-tiba dia merasa disakiti, lalu berarti dia merasa ada disayangi Tuhan, atau merasa Tuhan lagi sarik. Lalu ketika dia merasa Tuhan lagi sarik, tiba-tiba timbul juga sifat minder. Jadi bahasa lain daripada qabd lawan basat adalah pede dan minder. Ketika hamba sudah merasa pede benar, ditakur Tuhan supaya inya merasa minder. Ketika inya merasa pede benar sampai merasa aman, selamat, ditakur Tuhan, diberi sifat apa, dibalik keadaannya supaya inya merasa minder. Lalu jarnya pula ketika kita tiba-tiba merasa minder lipat, merasa minder sampai nyaris putus asa lawan Tuhan, dibalik akan pulang oleh Tuhan keadaannya, ditolongi, dibalikkan keadaannya, dinyamani pulang, dilapangkan pulang hati atau hidup supaya tak kurang rasa minder dan putus asa. Tujuan daripada semuanya itu apa? Berkaitan, ada kaitannya loh pengajian dahulu, yaitu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tiada mencipta jin dan manusia kecuali supaya mereka, di antara tafsirnya, yahrifun, supaya mereka inatu lawan Tuhan. Apa maksud ulun tadi? Artinya kadama dulu Tuhan membalik keadaan kita itu karena ada tersalah. Jadi ketika tiba-tiba keadaan pian dahulu nyaman, kenapa jadi sakit? Dahulu banyak, kenapa jadi berkurang? Jangan selalu menganggap bahwa itu semata karena yang tersalah di dalam perilaku. Karena khawatirnya ketika pian mengira bahwa itu karena tersalah, lalu pian perbaiki keadaan pian tetap kayak itu, bisa jadi iblis masuk situ memadahkan, mewaswasi Allah sudah terlanjur salah ikam. Tuhan kan anak lagi mengampuni. Nah, lalu maulah mengadu domba antara kita lawan Tuhan. Awalnya karena kita jahil, kita mengira tadi kalau hidup kita tiba-tiba berubah jadi sakit, berarti Tuhan sarik. Kenapa sarik? Karena ada tersalah perilaku. Karena fokus di situ aja, karena tersalah perilaku. Lalu ketika kita perbaiki, sudah ambil berusaha bergaul yang haram, yang halal aja pulang, tetap aja sakit banget lagi bangkrutnya. Nah, fokus itu aja pasti kena celah bagi iblis. Jadi jahil di dalam kita itu semakin jahil, semakin lebar pintu iblis masuk. Semakin jahil itu sedikit, semakin sempit pintu itu iblis masuk. Tapi iblis itu akan kayak apa aja, punya 1001 cara. Nah, jadi khawatirnya itu, oh aku sudah memperbaiki gawian aku, ambil menggawi yang salah bertaubat, kenapa masih aja sakit, malah berbanget sakitnya. Nah, di situ jadi bin Athaillah tadi kada malulu karena ikam menggawi salah. Tuhan pasti sudah mengampuni ikam ketika ikam minta ampun. Tapi kenapa keadaan ikam masih kayak itu? Karena Tuhan masih hendak memperbaiki hati ikam. Perilaku ikam sudah ikam perbaiki. Tuhan ada bisa tujuan lebih, ada ilmu yang hendak Tuhan beri lebih dari sekadar masalah ikam bertaubat. Apa itu? Ilmu supaya ikam muncul sifat khauf, takutan lawan Tuhan lebih daripada sekadar ikam bertaubat. Jika ikam bertaubat langsung dibalik Tuhan keadaannya, ikam bertaubat langsung Tuhan balik keadaan. Ikam jadi nyaman, sifat khauf, jarak, sifat pancat lawan Tuhan itu sedikit saja. Tapi ketika dia sudah bertobat, memperbaiki kelakuan, masih aja lagi sakit. Artinya di situ yang Tuhan penting apa? Tuhan sudah menerima taubat dia, tapi Tuhan akan memberi nikmat atau kita rizki, ilmu, bonus tambahan, yaitu masalah hati. Sehingga semakin orang itu bersabar dan berbaik sangka lawan Tuhan, selain Tuhan merencanakan bakal membalikkan keadaan ini menjadi lebih nyaman daripada yang ia minta, usaha ini yang rusak tiba-tiba diganti Tuhan yang lebih baik. Tapi tadi di samping itu ia disuruh sabar, di samping itu ia disuruh hatinya disetel ulang. Kalau HP ini makin lawas, disetel makin bersih. Dari data-data yang ke depan penting, bagus lagi format ulang. Nah, jadi kayak itu juga kalau Tuhan ketika menyamai seorang hamba, kada berarti Tuhan lipat sayang lawan orangnya. Tapi apa? Tuhan hendak si hamba tadi mendapat ilmu, merasap di hatinya tentang sifat-sifat keindahan Tuhan, sifat Maha Penyayang, Pengasih, Pemberi, Pemurah.
ya Pak. Tapi sayangnya nih, kebanyakan manusia kada menoleh masalah hati. Mungkinnya dinyamani rasa tamat sudah beribadah, rasa cukup sudah, rasa disayangi paling disayangi sudah, dan ketika ini lagi sakit merasa Tuhan itu kejam atau maha jabatan ibadah kita, sampai Tuhan segitu murkanya, ya kan, kelibatan. Nah, jadi maksudnya tadi Nabi Adam diusir, bahasanya nih, dikeluarkan dari surga, diandap di bumi, bahasanya diusir atau ditimbai atau apa. Kada berarti Allah Ta'ala adalah maha buta, munsarif buta, sampai artinya sudah berlalu, sudah hanya tertangkap badai sedikit dari pohon itu, tiba-tiba diusir, padahal pohonnya sudah bertobat, diterima taubatnya, kenapa masih diusir? Orang yang kada paham menganggap itu bahwa Allah Ta'ala mengusir tanda murka kadarullah lawan Nabi Adam. Hasya lillah, mustahil, na'udzubillah. Tapi akan tetapi Tuhan menganggap Nabi Adam di muka bumi justru supaya melajari Adam dan keturunannya, bahwa sekalipun ikan keluarkan dari surga ku andap di bumi nang serba kekurangan kada kayak di surga, tapi ikan ada ku lepas sorongan, tetap aku pantau, aku beri makani, aku nyamani, aku jagai, aku beri ilmu. Jadi ilmu ikan paham tentang hikmah dari Tuhan mempersempit itu adalah sebuah rezeki karunia yang lebih mahal daripada kenyamanan hidup itu sendiri. Nah, jadi itu tadi dulu lah, kita disuruh Allah Ta'ala bermuamalah, merespon. Ketika nyaman Tuhan hendak kita belajar, ketika kita sakit Tuhan hendak kita belajar. Disitulah yang menjadi nilai ibadah. Tapi kita ini masih membicarakan tadi apa? Ini untuk level orang awam, orang Islam. Kehendak Tuhan dari orang awam, orang Islam, yaitu apa? Supaya kawalah jar Tuhan ikam tua hai hamba, belajar dari berbulak-baliknya keadaan itu, ikam belajar memantapakan sifat, dua buting sifat yang mewakili semua sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat yang lain, yaitu atau rasa dari semua rasa yang lain, yaitu rasa khauf lawan rasa mahabbah. Tuhan secara keseluruhan tadi dalam Quran menyuruh hamba dua, wa khafuni in kuntum mu'minin. Tuhan menyuruh kita, Tuhan hendak supaya kita takut lawan sini. Jika kalian beriman, wa khafuni, kalian hendaklah punya rasa takut kepadaku jika kalian memang mengaku beriman. Kedua, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang jujur beriman jadi Tuhan, inya pasti cinta kepada Allah. Artinya apa? Artinya Tuhan itu hendak supaya hamba itu memiliki dua sifat menjadi satu paket. Tuhan kada hendak kita itu di hati hanya ada rasa takutan aja lawan Tuhan. Tuhan kada tuju. Makanya ada sebahagian aliran yang inya itu diwar takutan neraka. Nah ini kita bahas kalau masalah orang takutan lawan neraka, lawan orang yang takutan lawan buruk Tuhan. Ini beda antara langit dan sumur. Ada aliran, ada golongan yang bukan dari
terlalu takutan sampai takutan itu sampai saking takutannya sampai inya lipat takutan kada pernah belajar ilmu, kada pernah bisi guru yang melajarinya tentang rahmat Tuhan, tentang kasih sayang Tuhan, sampai inya belajar guru yang melajarinya keras juga, jadi inya tahunya cuma takutan neraka. Dan ketika inya jadi ustaz atau jadi abu-abu apakah ngarang panggilan di YouTube di mana-mana melajari orang gitu juga. Dikit-dikit neraka, dikit-dikit Tuhan sarik. Akhirnya murid-muridnya membayangkan hantu-hantu perang hutan, alis matanya atau tebal, hidungnya itu berkerut apa-apa, habang matanya, api. Karena ya kan? Tuhan juga kadang-kadang hamba itu hanya di hatinya itu selalu isinya cuma cinta kepada Allah tanpa ada rasa khauf, takutan lawan Tuhan. Tuhan kadang-kadang Tuhan ya kan, karena ketika manusia itu hanya cinta terus lawan Allah Ta'ala, akhirnya dia menganggap Tuhan itu maha penyayang, yang dilihatnya cuma sifat-sifat elok keindahan Tuhan, dan di hatinya hanya ada rasa cinta lawan Tuhan. Orang kayak itu ada juga alirannya di antara kita sebahagian yang mereka akhirnya juga menggawi maksiat, melanggar aturan batasan Tuhan, tapi mereka menganggap itu biasa saja karena Tuhan maha pengasih penyayang. Melihat orang menggawi maksiat di luar biarkan, Allah tadi kita penyayang bisa saja memberi hidayah. Jika itu terlalu mengurusi orang memberikan Allah Tuhan. Jadi kadada akhirnya nahi mungkar, kadada mencegah kemungkaran, kadada. Yang satunya amar ma'ruf aja, menyuruh kebaikan. Ikam sunnah, ikam ini pergi neraka. Menyuruh ma'ruf aja, kadada nahi mungkar. Ada apa? Ya kan? Nahi mungkar aja, kadada menyuruh ma'ruf. Yang satunya lagi hanya mengajak kebaikan, mengajak kebaikan, tapi kadang mencegah kemungkaran. Sedangkan kita itu disuruh hamba yang ideal yang Tuhan handakkan sepaket. Takutan lawan Tuhan, takutan, cinta lawan Tuhan, cinta, sepaket. Nah, amar ma'ruf, mengajak kebaikan, ayo sunnah, maulidan, berbagi, menyumbang apa-apa, iya, mencegah kemungkaran. Jangan apa, iya juga. Ini kada boleh kan, ini kada boleh. Ayo kita berbuat, ayo kita beramalan, ayo kita berjamaah. Tapi salah tetap ditegur. Ini banyak juga kita orang mengajak kebaikan aja, tapi kada wani mana menegur. Bahkan lawan murid aja kada wani menegur, lawan orang ini aja kada wani mana menegur. Nah, jadi intinya tadi apa tadi? Intisarinya Tuhan hendak kita itu belajar melengkapi hati kita dengan dua sifat itu, cinta lawan Tuhan dia, takutan lawan Tuhan dia. Sifat-sifat yang lain kan membesarkan Tuhan, mengagungkan Tuhan, itu termasuk di dalam sifat takut lawan Tuhan. Jadi takutan lawan Tuhan itu otomatis membesarkan Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Cinta lawan Tuhan otomatis gembira dengan Tuhan, memuliakan Tuhan, baik sangka lawan Tuhan. Itu sudah yang lain iya juga, sifat-sifat yang lain iya juga membesarkan Tuhan tapi itu sudah semuanya sepaket di dalam salah satu, mungkin ada khauf, takutan lawan Tuhan, atau khauf, cinta lawan Tuhan. Ilmu di sini berperan benar. Siapa guru kita, apa yang dia ajarkan sidin, itu menentukan hati kita itu nang kayak apa. Intinya Tuhan hendak. Jadi kalau orang cinta lawan Tuhan, pulang apa tadi sepaket sudah raja mengharap keampunan Tuhan. Karenanya sudah melihat kebaikan Tuhan, kenikmatan Tuhan, otomatis selain timbul rasa cinta lawan Tuhan karena dinyamani, dibaiki, timbul juga raja seperti Tuhan sayang, mungkin Tuhan kada mengampuni.
timbul rasa harapan. Nah emang jadi Tuhan hendak itu dua itu, sehingga Tuhan hendak supaya di dalam hati kita selain ada takutan lawan Tuhan, ada mengharap keampunan Tuhan dan putus asa. Tuhan hendak kita cinta lawan Tuhan, tapi Tuhan hendak juga kita itu jangan menyepelekan sedikit. Cinta, ayo cinta lawan Tuhan, tapi jangan wani menyepelekan, karena yang orang yang wani menyepelekan Tuhan karena inya kada takutan lawan Tuhan. Banyak wah ini melihat mengaku tokoh agama, mengaku apa, mengaku Allah Ta'ala Maha Pengasih, rahmat Tuhan luas, penyayang macam-macam, jangan apa tadi Nabi Muhammad rahmatan lil alamin macam-macam, tapi melihat orang berjoget di mana menyawer orang yang mengaji Quran disawer macam-macam, ketawa-ketawa lah, ya kan? Jadi sudah menghinakan, merendahkan, menyepelekan syiar Tuhan, itu disebabkan di hati ini ada khauf, ada rasa takutan sama sekali lawan Tuhan. Coba bayangkan orang yang terlalu sesat di dalam takutan lawan Tuhan, kalau limpat, dan orang yang terlalu limpat juga benci mengaku cinta lawan Tuhan, tapi tidak ada rasa takut. Nah, itu dululah kira-kira poinnya, datang dululah masalah dua sifat tadi. Nah, lalu Tuhan sifat cinta dan sifat takut lawan Tuhan itu kan jadi kita apa tadi itu, jadi kita intisari Tuhan dari kita itu dua wujud itu. Nah, lalu bedanya kan dari kita tadi untuk level orang awam, kita itu disuruh Tuhan, ikam kenapa punya money, ikam sehat, duit berlebih, usaha lancar, anak sehat, dari nikmat-nikmatku kepada ikam supaya ikam cinta lawan aku. Itu dulu lah. Lalu sebaliknya, keadaan ikam merubah semua, mempersempit, anak ikam tiba-tiba garing, bini ikam tiba-tiba dapat musibah, duit ikam tiba-tiba habis. Supaya apa tadi? Supaya ikam ada rasa takutan lawan aku, jangan menyepelekan aku, jangan merasa kada mungkin ikam ubah keadaannya, azab, jangan terlalu percaya diri, ya kan? Supaya ikam selalu ada rasa takzim, membesarkan aku. Tapi itu untuk orang awam kayak kita. Artinya memang Rasulullah menyebut ahibbullah lima yaghdukum min ni'amih. Cintai Allah dengan sebab, gara-gara sebab Allah Ta'ala selalu menghamburakan nikmatnya kepada ikam. Jadi sudah sewajarnya ikam cinta Tuhan, karena Tuhan selalu menghamburkan nikmatnya kepada kamu, kan gitu. Sebaliknya itu, takutlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya ada yang namanya neraka, ada yang namanya siksa kubur, ada yang namanya hidup sengsara. Tapi itu Tuhan memang menyuruh kita kan itu, tapi itu lain tujuan yang ianya, lain pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi Tuhan hendak kita itu cinta lawan sidin, bukan karena fasilitas kenyamanan yang diberi, takut lawan sidin bukan karena kesengsaraan, kesulitan, kesempitan hidup. Tuhan untuk level yang di atas daripada orang awam. Karena berarti Tuhan kadang menuntut kita harus, Tuhan malah mengharap supaya kita tuh naik kelas. Untuk ikam menasihi istri, jadi Tuhan gak apa-apa, ikam cinta lawan aku, ikamnya hanya mengurang rasa cinta itu ketika mani. Ayo gak apa-apa. Itu level SD masih Tuhan, tapi itu gak apa-apa. Ikam munah, ikam kupersempit hidup ikam supaya ikam
jangan ulangi memaksiat supaya ikan takutan lawan aku. Nah itu untuk awal-awal ditunjuk Tuhan supaya kita belajar dulu menanam bibit cinta atau bibit rasa takut. Tapi Tuhan hendak supaya kita itu sampai ke puncak atau minimal mendekati puncak. Apa itu puncak? Puncak orang arif billah itu hikmah 79. Orang arif billah itu atau orang yang bujur-bujur pinandulan Allah. Karena ilmu, karena zikir, karena fikir, karena selalu merenung, karena selalu istiqamah beribadah atau mengerjakan atau menuntut ilmu. Lalu kemudian inya arif billah, inya suluk, inya mujahadah kemudian inya menjadi pinandulan Tuhan. Orang yang pinandulan Tuhan, inya kada cinta karena berian Tuhan, kada takut lawan Tuhan karena dipersempit atau diambil kenyamanan itu. Inya kada cinta lawan Tuhan karena dijanji surga, inya kada takutan lawan Tuhan hanya karena diancam neraka. Tapi inya cinta lawan Tuhan dan takut lawan Tuhan karena zatnya Tuhan, bukan karena iming-iming surga atau ancaman neraka. Apa gerak faedahnya? Kami ketinggian mulai kerusahin belajar itu. Kita nang level-level nang bawah-bawah aja nih. Hati tiba-tiba cipta karena dinyamani Tuhan, pas diambil Tuhan hampir cinta. Nah itu bahayanya, risikonya itu, realitanya itu pulang. Kenapa Tuhan kada hendak kita itu cinta itu karena pemberian sidin aja, takutan karena disakiti Tuhan atau ditagur Tuhan sedikit. Tuhan kan hantam itu, Tuhan hantam cinta dan takut karena zat sidin, karena sidin Tuhan. Kita seorang hamba, itu Tuhan hantam beribadah karena sidin Tuhan, karena kita hamba, bukan karena surga atau takutan neraka. Kenapa Tuhan? Karena, nah ini penting, kita ngarahkan. Ketika kita cinta lawan seseorang karena pemberiannya, ketika pemberiannya berhenti, kita berubah jadi musuh. Itu kenyataannya manusia ini. Dan kita takutan lawan manusia karena inya berpuasa, hilang puasanya, jabatannya, kita kada lagi takut. Jadi kayak ini, ada pertanyaan penting benar. Mungkinkah cinta dan takut itu terkumpul satu hati? Di dalam satu hati terkumpul sepaket cinta dan rasa takut. Awalah, kalau sesama manusia ada awal. Sesama manusia kadang awal. Sesama manusia, kalau aku cinta lawan dia, otomatis lu kada takutan lawan dia. Itu kalau sesama manusia. Kenapa? Karena misal lu cinta lawan dia, lu anak parah, kada takutan. Tapi ketika lu takutan lawan pian, otomatis kalau takutan lawan pian berarti ada benci. Mau benci berarti kada mungkin cinta. Itu karena pembinian banyak ditipu lagi ya, sampai pecah bujang. Kenapa? Kayaknya sudah cinta, karena cinta lalu merasa aman alias kada takutan. Kalau mungkin diapa-apainya karena merasa kada takutan, dipukuli lagi. Nah, jadi kaidahnya, filosofinya itu mustahil sesama manusia cinta dan takut menyatu di dalam satu hati. Imma cinta, imma takut. Cinta atau takut kepada kawan bergabung. Coba pikir apa dulu? Pikir apa ya kan? Kenapa? Nah, kenapa pertanyaannya kada mau menyatu? Karena ketika ulun cinta lawan manusia, sesama makhluk, ulun cinta itu karena ada pemberian. Ketika ulun cinta lawan pian karena pemberian pian lawan ulun, berarti hakikatnya ulun cinta lawan diri sendiri. Manusia atau makhluk itu pada hakikatnya mustahil mencintai makhluk selain dirinya.
Mau mencintai Tuhan bisa aja, tapi kalau mencintai makhluk selain dirinya, hakikatnya ada mungkin. Contoh, karena pian misalkan memberi duit gancang, mengantari makanan gancang, lalu ulun respect dari orang lain, sayang. Itu sayang, otomatis sayang tuh karena pemberian. Berarti ulun hakikatnya sayang lawan diri sendiri. Karena ulun merasa dinyamani. Kebanyakan orang kayak itu kalau bisa coba misalkan ulun bisa bertahun dengan orang haji itu kayak orangnya pemurah lah. Jadi dia orang itu ada orang itu pemurah. Kenapa dia tinggi? Yang penting ada pemurah dari mana tahu? Yang ada pernah mantari aku deh. Padahal ulun jadi bertakut tuh kalau mendengar orang ini cak pemberian orang ini siapa misalnya di hari ini kata orang. Orang ada juga pemberian bunyinya pemurah, jadi takut lawan orang yang tetangga patuh namanya pemurah nggak? Mau ada bang para satu. Kenapa? Ada bisa bangnya mantari aku deh. Nah, jadi versinya pun dibari orang dianggapnya pemurah. Mau ada di berarti ada dibari dianggapnya baru pemurah. Ini bahayanya tak. Nah, kayak juga manusia sesama manusia ketika ia takut, si A takut lawan si B, otomatis ada takut berarti menghindar berarti ada sedikit karahiyah dan benci. Nah, membenci berarti kada mungkin cinta. Itu berlaku antara manusia dan manusia. Kada mungkin cinta dan benci, cinta dan takut bersatu di dalam satu hati. Tapi antara manusia makhluk dengan Tuhan kawah itu. Makanya orang yang takut lawan Tuhan, inya berparak malah lawan Tuhan. Mon manusia takutan si A takut lawan si B, sesama manusia inya menghindar. Jar Hasan Syadzili kan man khafallah wa khafa syai'an hariba min. Siapa yang takutan sesuatu inya benci bukan dari sesuatu itu. Tapi kalau inya takut dari sesuatu, inya lari dari sesuatu itu. Tapi kalau inya takut dari Tuhan, inya berparak lawan Tuhan. Nah, kalau manusia dengan Tuhan mungkin bergabung cinta sekaligus takut. Kembali ke pertanyaan tadi, kenapa Tuhan hendak kita itu hidup itu jangan cuman amatiran. Hamba amatiran itu di dalam Quran disebut ketika inya lagi diterpa gempa atau badai gelombang di laut, da'awallaha mukhlishina lahu din, berdoa berhimmat kokoh ini menangis kemudian. Tapi ketika diselamatkan Tuhan ke tepi pantai, fa'idahum musyrikun, berpuling pulang menyakupakan Tuhan, berpuling pulang mewani lawan Tuhan. Itu level hamba amatiran. Dibari hanya sayang lawan Tuhan, disakiti hampir sayang lawan Tuhan. Kenapa? Karena inya sayang lawan Tuhan, takut lawan Tuhan hanya karena ancamannya dan janji manisnya, bukan karena Allah sebagai Tuhan, inya sebagai hamba. Makanya jangan tadi wa akhrajaka anhuma, Tuhan hendak mengeluarkan pian dari dua-duanya, kelapangan, kenyamanan, keadaan atau kesempitan. Nyamankah hidup, sulit hidup, Tuhan hendak pian itu naik level, jangan jadi hamba keadaan. Ketika nyaman jadi hamba Allah, ketika sulit hampir jadi hamba Allah Ta'ala. Nah, Tuhan hendak supaya kita tuh jangan amatiran jangan Tuhan. Nangaran ya'budullaha mukhlishina lahu din, hamba Allah ikhlas semata-mata karena Allah, itu ingat ada apa di hati keadaan. Nyaman sakit tetap khauf lawan cinta dan takut itu selalu ada di dalam hati. Ibaratnya kayak ini, ulun membawa, misalkan kita ada melihat orang ini membawa senjata. Beda antara orang yang inya takutan lawan si pembawa senjata karena inya membawa senjata. Jika inya kada bawa senjata, inya kada takutan lagi.
Lain lawan orang yang takutan lawan yang membawa senjata. Yang membawa senjata itu orang harap kuat. Inya bersenjata kalau bersenjata tetap berbahaya. Ya kan? Beda antara orang takutan lawan neraka Allah dan takutan lawan Allahnya kalau syahid. Jadi orang mengpinan dulu Allah Ta'ala yang dibahasakan arif billah itu orang-orang beruntung berdua. Inya itu ada takutan nerakanya sebetulnya. Inya takutan murka Tuhannya. Inya takutan Tuhan syahid. Biar dari Tuhan aja kamu masukkan surga, tapi aku syahid, tetap aja inya menderita, menangis. Kalau kita kadang, ayo keserang biar syahid kah? Sayang kalau yang penting belum surga. Itu urusan. Tapi orang yang arif billah dari orang ini inya kadang tak masuk neraka. Kenapa? Bukan karena sekadar sakit lawan nerakanya ada, tapi karena menginya masuk neraka tanda Tuhan syahid. Yang inya pikirkan kayak apa? Supaya Tuhan jangan syahid. Kenapa orang arif billah atau bahkan para nabi gembira kalau dijanjikan surga bagi mereka? Bukan karena surga itu tujuan, bukan surga yang membuat mereka cinta lawan Tuhan, percaya diri atau gembira atau rasa menunggu kabar baik, tapi karena masuk surga itu tanda Tuhan ridho. Jadi nang diuntingnya itu Tuhan ridho. Anak yang sudah inya pinang bujur lawan kuitan, ya kan? Sudah biarpun kuitan hampir mengongkosi Tuhan, sudah uzur lumpuh di rumah, tetap enak anak sayang lawan kuitan. Bukan karena pemberiannya masa lalu, tapi karena Silin adalah kuitan, inya adalah anak. Artinya apa? Poinnya yang hendak kita sampaikan, orang yang cinta lawan Tuhan dan takut lawan Tuhan karena Allahnya, bukan karena iming-iming dunia atau iming-iming surga neraka. Orang itu cintanya dan takutnya itu istiqamah, awet. Kadang mungkin ubah-ubah, kadang mungkin putus di tengah jalan. Tapi orang yang hanya tiba-tiba sayang lawan Tuhan, memuji Tuhan itu karena dinyamani, itu pada saat apa kena sudah diambil atau dikurangi Tuhan di kenyamanannya, ubah jual inya. Sehingga khawatirnya apa? Aku belum kenapa ulun nyerahnya sudah jadi orang arif billah yang orang jadi orang sesuai kehendak Tuhan. Ulun yang penting masuk surga gitu. Kalau ulunnya jadi hamba awam aja, masyarakat awam aja. Khawatirnya apa jadi masyarakat awam ini, amatiran ini dari kita nih. Khawatirnya pas kita lagi nyaman kayaknya, sayang lawan Tuhan, tiba-tiba disakiti Tuhan, kesehatan kita diambil, sudah bertanpa, sudah beribadah, sudah berdoa, sudah minum madu, sudah baju zam-zam, sudah minta matikan sederung lawan Tuhan guru pada sebotol lagi, sudah tetap aja penyakit terhilang. Tiba-tiba kita mulai lawan Tuhan, ada lagi rasa cinta, malah ada rasa sangkal lawan Tuhan. Padahal tubuh sudah 60 tahun dinyamani Tuhan, kadang sudah para umur habis nih, diberi Tuhan penyakit umur. Lalu tiba-tiba terkikis rasa sayang lawan Tuhan ini, ada rasa sangkal lawan Tuhan, mati pas waktu kayak ini. Ini nanti dikhawatirkan jadi su'ul khatimah. Ya kan? Atau aku takutan lawan Tuhan hanya karena neraka. Akhirnya aku takutan. Tiba-tiba misalnya dapat mimpi. Bujurkan mimpinya atau dasar iblis kan menyerupai jadi Nabi siapa? Ikan sudah sampai makam. Tuhan atau terus orang alim kan atau masyarakat atau tetangga memuji takutan mimpi ikan masuk surga. Nah, karena inya mandala orang surga, sudah ambil sumbahnya. Padahal aslinya takutan baru Tuhan sumbahnya terus memandang ada dapat kenyamanan. Misalkan tiba-tiba rumahnya sekalinya meletus, minyak keluar dari rumah, meledak, ada keluar minyak sesugi, dinyamani Tuhan. Allah tiba-tiba hilang rasa takutan lawan Tuhan karena terlalu dinyamani.
Ada dari khauf lawan Tuhan, ada dari rasa takut lawan Tuhan, lalu rasa menganggap remeh, menganggap sepele, mati pas waktu orang menganggap remeh, kata menganggap sepele lawan Tuhan, ada khauf lawan Tuhan, mati. Karena itu yang dikhawatirkan orang berilmu ketika cinta itu hanya karena dinyamani, takutan itu hanya karena disakiti sedikit. Karena apa ya? Karena jadi itu level paling bawah itu. Jadi kalau digambarkan itu ada 3. Ada orang yang sayang lawan Tuhan ketika dinyamani urusan dunia, takutan lawan Tuhan ketika urusan dunia, kepentingan dunia dicabut. Ada yang itu aja. Ada yang kedua, yang sayang lawan Tuhan ketika dapat tanda-tanda masuk surga, benci takutan lawan Tuhan ketika dapat tanda-tanda masuk neraka. Nah, level yang paling atas tadi apa? Cinta lawan Tuhan karena Allah adalah Tuhan, dinya ada hamba. Takutan lawan Tuhan karena Allah Ta'ala adalah Tuhan, dinya adalah hamba. Karena zatnya, bukan karena pemberiannya. Tapi umumnya supaya kita sampai ke level yang paling atas itu cinta lawan Tuhan karena Allah adalah Tuhan, karena Maha yang paling pantas di kita, itu pasti tangga-tangganya mulai bawah dulu. Makanya jar Tuhan, ikam mau beramal saleh apa, ikam dunia punya mana? Padahal itu lain tujuan Tuhan. Lain tujuan Tuhan malah jari kita supaya ikam punya dunia punya mana? Ikam harus sayang orang Allah. Karena sebetulnya itu tujuan itu hanya tangga. Karena mestinya kita nih, khususnya sudah tua, 40 orang sudah berakal nih, 30, 40 orang sudah berakal. Orang fungsi Tuhan memberi kita akal itu kesan apa? Dasar berpikir. Apa artinya dasar berpikir? Artinya merenung nih, aku berapa puluh tahun dinyamani. Padahal ibadah pada awal, kewajiban ketiga, dosa banyak, tapi diterima Tuhan. Tobat mengingatkan kenyamanan Tuhan nih. Sehingga orang yang merancang tafakur lebih baik daripada setahun. Kerancangan tafakur akhirnya tumbuh, naik kelas. Kecintaan inya lawan Tuhan tuh naik kelas. Nang dahulu cinta lawan Tuhan karena pemberian, tiba-tiba cinta lawan Tuhan karena zatnya tuh Tuhan. Dasar puja sudah semestinya Tuhan ikuti saya, karena Sayyid Maha Rahman Rahim Mu'ti, apalagi Maha pemberi rezeki, Maha pengampun. Kenapa kita sesama manusia itu kalau hendak menilai seseorang itu bakawan 40 hari? Ada apa pepatah orang Arab, kalau kata-kata ulama atau apa jadinya sifat seseorang itu ketahuan ketika bakawan 40 hari minimal. Ya, ketika kita kada kawan mengenal sifat seseorang kecuali sudah bakawan minimal 40 hari, itu istilah lah kurang lebih. Artinya apalagi setahun bakawan pasti pinandu lagi lawan sifatnya. Mun orang datang pada pian hajar patuh seminggu, kenal seminggu, anak utang pada pian duit 2 juta dan injamilah. Pikir dulu ada patuh. Tapi lamun orang ini sudah 2 tahun pian kenal, orangnya kada bisa berdusta atau kada bisa menipu orang. Kira-kira hati pian kamu kada mau kami lebih terbuka mau kami daripada orang yang hanya patuh seminggu. Artinya apa? Itulah fungsi akal. Fungsi akal itu adalah menghukum, mengenal, kemudian menghukum, memvonis orang ini jujur kan katakan. Nah, kita ini berapa puluh tahun ada muamalah berhubungan kawan Allah Ta'ala, paribahkah artinya berpikir atau apalagi rancang berpikir. Sehingga ketika orang-orang yang tadi makanya disebut arif dari orang yang ini, mereka itu karena dengan wasilah ilmu, istiqamah, pikir macam-macam itu, akhirnya mereka sampailah pada tahap bahwa dan sampai pada kesimpulan bahwa dasar wujud memang harus dipercaya 100% Allah Ta'ala. Jadi manusia ini paling benar.
Ada yang sudah diberi haro, kawin lainnya. Ada yang sudah dinyamani haro kerpinan dulu kilo. Haro ini, ya kan? Ada yang sudah diberi rumah, diberi haro, rumah aku dijualnya. Ada yang ini, ya kan? Ada yang ini kebaik, ada yang ini dahulu menipu aku, tapi itu minta maaf. Itu menipu aku pulang, ya. Ini dulu baik, itu mau udah. Kalau dilihat perkataan manusia, nampak siapa aja manusia, bini kawan, pokoknya parah kawan biar tentang sama kahwitan, pasti ada baiknya, ada yang kada baik. Pasti ada mani biar, ada juga merugikan biar jangan. Kadang-kadang banyak menyakiti tadi. Nah lalu proses atau orang menjalani umur itu yang diberi akal sudah semestinya umur sudah puluhan tahun hidup sudah semestinya akal ini itu memberi keputusan keyakinan bahwa Allah Ta'ala aja lagi nang kada pernah meninggalkan waktu kita ditinggalkan seluruh manusia. Tuhan yang menyelamatkan waktu kita ditinggalkan seluruh makhluk umpamanya. Dan setiap manusia pasti menjalani pengalaman-pengalaman yang itu, cuma ada yang berpikir, ada yang ada hakikatnya sama. Jadi kada ada istilah kami kada pernah menjalani hidup kayak aku. Makanya aku ini jadi mabuk, jadi mencuri, jadi selingkuh, jadi main judi, jadi belangsak, jadi nakal, jadi apa membunuh orang. Kita pernah tahu masalah apa ya Pak? Kita pernah ada. Dapat tiap manusia itu karena pasti sudah namanya diuji nyaman disakiti. Ya kah? Itu tadi bahwa suka pada suka kita itu dunia ini ngarannya dunia itu adalah ujian mulai menghembuskan nafas pertama sampai nafas terakhir. Tiap detik adalah ujian atau kesempatan tempo supaya orang PR masing-masing adalah sampai ke pangkat itu. Jangan tulus hubungan biar dengan Tuhan jangan hanya sebatas urusan duniawi. Di situ kita melihat orang istiqamah, ada istiqamah. Ada orang yang awalnya bagus melajari orang atau menjadi tulus atau sukarela mengurus langgar, melajari orang. Ini akhirnya dulu sakit dari siapa sepeda aja buruk kabulang. Karena mulai orang kenal nyaman, diulangkan orang rumah, itu orang kendaraan, pindah kenyaman pindah mengoler sudah. Padahal masih dia. Kalau saya jangan meninggalkan sama sekali. Sudah aja cukup, aku sudah beribadah, aku mengabdi untuk masyarakat cukup. Kenapa? Dari Imam Butik ada sedikit orang perjalanan yang panjang itu menjelaskan niat awal. Kalau hanya sebulan, 2 bulan, tahun pertama kada tahu lagi niatnya apa. Niat kita itu niat kita di awal pertama kali memulai gawian itu dijelaskan, dibuktikan oleh perjalanan kita. Berarti niatnya mulai awal lain karena Allah Ta'ala buktinya sudah dinyamani, sudah bisa beralih profesi pula. Ya kan? Ada ini sedikit asa sedikit aku menjarajaku julungnya lain langgar nih kamu aja mengurus sama aja aku mencari masjid aja pulang. Masjid celengannya sedikit terhibak sedikit celengannya. Ada sembahyang Jumat hari raya jadi celengannya terhibak. Lain juga sedikit tapi itu masing-masing aja lah. Itu masing-masing. Itu niatnya masing-masing. Itu mencermin masing-masing maksudnya ini hanya mencontohkan bahwa inilah gambaran yang digambarkan di dalam kitab-kitab tasawuf tadi, bahwa perjalanan kita itu menjumakan. Nah, walhasil jual yang pulang kesimpulannya, orang yang bujur arif billah dan binandullah Tuhan disuruh milih. Dia pilih mana? Keadaan yang nyamankah atau yang sakitkah? Mereka lebih takutan ketika mereka berada di zonanya nyaman.
kondisinya nyaman. Contoh, mun dasar ulun nih, misalkan nih ulun nih, kita dikira ulun mau nyinggung siapa di ulun di Surabaya kan? Misalkan nih ulun apa nih sedang berada misalkan diberi jabatan, misalkan jadi gubernur ke apa, disayangi orang, dihormati orang, dikenal orang, misalnya deh dielangi orang, lebih sayang, lebih takutan dalam keadaan itu atau lebih takutan waktu keadaan orang kada pinanggo, kada kedivisi apa atau kada dielangi orang atau dihina orang atau apa ya, dijauhi orang, ya kan? Nah, kalau jadi itu jadi bahan kita mengenal diri kita di mata Tuhan kayak apa? Kalau kita lebih takutan sakit, berarti kita masih awam, masih amatiran. Tapi kalau kita lebih hati-hati, lebih waspada, lebih kita gelisah hati ketika kita di dalam keadaan dikenal orang, dihormati orang, khawatirnya bahwa ini kalau bina tanda bahwa jatah ikam di dunia aja, di akhirat ikam pada dapat apa-apa. Ini barangkali istilah curang macam-macam. Penghormatan orang hanya meulah hati ikam makin lupa lawan Tuhan, makin merasa ikam dengan Tuhan. Itu berarti itu yang dikhawatirkan mestinya orang yang takut mungkinan dulu lawan Ta'ala. Orang yang cinta lawan Tuhan dan takutan lawan Tuhan karena Tuhan, bukan karena berian sidin saja, itu ya Pak, nya kada mudah tertipu. Karena hakikatnya ini kada menyembah Tuhan karena keadaannya, tapi karena Tuhannya. Nah, tapi jangan disalahpahami bahwa berartilah lamun orang nang arif billah, orang nang inan dulu itu berarti inya kada himo diberi kenyamanan duniawi, kada himo diberi janji di diberi fasilitas surga, tetap himo. Jadi jangan dikira juga orang nang arif billah sekalipun ketika dinyamani Tuhan tetap himo. Ya kan? Tetap himo. Kenapa himo? Karena inya melihat kenyamanan dunia itu dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Tapi inya kada sayang lawan Tuhan karena beriannya. Diberi Tuhan kali diberi Tuhan tetap inya sayang. Tapi ketika diberi Tuhan inya tetap senang. Ya kan? Dan ketika inya diancam neraka tetap takutan, disakiti dunia tetap takutan lawan Tuhan. Tapi andai kata kali disakiti di dunia tetap inya takut. Jadi kesimpulannya apa tadi? Allah Ta'ala hendak supaya kita itu sampai di satu tahap itu kita itu nyaman kah, sakit kah, tetap cinta, tetap takutan. Kayak apa keadaannya supaya kita nyaman, takutan lawan Tuhan. Kita sakit, tetap cinta lawan Tuhan. Ngalihlah karena kita hanya tahu. Tapi itu bang tadi jar ulama, jar Allah Ta'ala di dalam Quran dan Nabi di dalam hadis sabda-sabdanya, serendah-rendahnya kita angkatan atau level kita itu setidaknya kita harus ada visi tujuan ke situ, ada target harapan berdoa, mudahan awas sampai ke situ, mudahan ada sampai umur habis hati kita itu benar-benar ikhlas di dalam menghamba kepada Allah, bukan menghamba kepada Allah hanya karena surga atau neraka tadi, apalagi karena kepentingan duniawi sesaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membuka hati kita, membimbing hati kita, menolongi hati kita ini supaya kuat, diberi kekuatan supaya kita mau menjalani godaan kenyamanan atau godaan kesulitan hidup di dunia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jangan membulak-balik hati kita itu dari cinta menjadi benci. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jangan membalik hati kita dari takut menjadi wani. Mudah-mudahan jangan kenyamanan dunia itu membuat kita jadi terlena
dan maulah kita itu wani, dan kenyamanan dunia itu maulah kita makin mengurangi ibadah yang sudah dijauhi, memutus istiqamah kita daripada menuntut ilmu atau mendekati orang-orang saleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita taufik, istiqamah, ikhlas, kemudian husnul khatimah. Dengan niat itu Al-Fatihah. Salatul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma dzakkirna ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma salli ala sayyidina wa sallim. Allahumma arzuqna adaba wa ikhlas wa khusyu'a wa la ilaha illa anta fi jami'at ta'at. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan muqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min nafsin la tashba'u, min da'watin la yustajabu laha. Allahumma tsabbit qulubana 'ala dinika wa mahabbatika wa syauqi ila liqa'ik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa mahabbatika wa syauqi ila liqa'ik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi wa nur 'ala Muhammadin wa alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم